اسپرچل ایفرٹ سیریز کا آج کا سمر گفٹس اینڈ ایفرٹ فار چرچ گروتھ، کلیسیا کی روحانی ترقی کے لیے نعمتیں اور کوشش۔ نکالیے پہلا کرنتھیوں 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ پس تم جب روحانی نعمتوں کی آرزو رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نعمتوں کی افزونی سے کلیسیا کی ترقی ہو۔ میرے ساتھ یہ آیت سب پڑھیے۔ پس تم جب روحانی نعمتوں کی آرزو رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نعمتوں کی افزونی سے کلیسیا کی ترقی ہو۔ اور ایک ریفرنس پہلا پطرس 4 باب اور اس کی 10ویں آیت، جن کو جس جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں سرو کریں۔ اور ایک ریفرنس اعمال 20واں باب 16ویں آیت، کیونکہ پالوس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ افسس کے پاس سے گزرے، ایسا نہ ہو کہ اسے آسیا میں دیر لگے، اس لیے کہ وہ جلدی کرتا تھا کہ اگر ہو سکے تو پینتیکوست کا دن یروشلم میں ہو۔ آمین۔ روحانی نعمتوں کی بولیے آرزو رکھو اور آگے کوشش کرو۔ دیکھا پالوس جو بات کرتا ہے کیا کہتا ہے جی؟ بولیے کوشش، اسپرچل ایفرٹ، کہ ان روحانی نعمتوں کی افزونی کا مطلب ہوتا ہے جس میں آپ سبقت رکھتے ہیں یا ماہر ہوتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس اہل ہوں، میرے پاس یہ بلیسنگ ہے، سمجھے؟ تو روحانی نعمتوں کی افزونی سے آگے ہے کلیسیا کی ترقی ہو، چرچ گروتھ۔ تو یہ بات میں آپ نے دیکھنا ہے کہ میں پرسنلی یعنی ہر ایک کلیسیا کی ترقی کا باعث ہوں یا نہیں ہوں تو آج وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اگر ہے تو آپ کو خوشی ہوگی اور آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ آپ کو کس قدر اس میں انوالومنٹ کرنی ہے۔ تو یہ کوشش سے ہوگا، اسپرچل ایفرٹ سے ہوگا۔ پطرس بھی یہی کہتا ہے جو میں نے پطرس کے خط کے اندر سے پڑھا، اور پالوس رسول کی لائف کے اوپر فوکس ہے، کیونکہ پہلا کرنتھیوں 14 باب میں پالوس نے اس کے اوپر تعلیم دی ہے، اس میں مکاشفہ، تعلیم، ایجوکیشن، پروفیسی، ٹنگز، ہر ایک کی وہ بات کرتا ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بے شمار سارے خط اس کے تعلیم سے بھرے پڑے۔ اس نے پوری کوشش کر کے خداوند کے پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے جو آج تک جاری ہے، اور پھر اس میں ہم بھی شامل ہو گئے ہیں اس ساری تعلیم کو، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیم کو، کرائسٹ کی تعلیم کو، رسولوں کی تعلیم کو، اور خود ریولیشن جو ہمارے اوپر اترتے ہیں، سمجھتے ہیں، سب ایک گلدستہ بن کر آپ تک لایا جاتا ہے، اور یہ کوشش سے ہے، یہ اسپرچل ایفرٹ ہر ایک کو کرنی ہے، اور اس آواز میں آپ کو دلیری ہو، تسلی ہو کہ آپ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں دعا کے ذریعے سے، اور جتنا خدا نے ہمیں بلیس کیا ہے۔ تو لکھا جب تم روحانی بولیے نعمتوں کی آرزو رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو۔ پہلے تو یہاں ہی ہم پکڑے جائیں گے کہ کیا کبھی خواہش رکھی بھی ہے روحانی آرزو نعمتوں کی، یا کچھ اور خواہشیں چل رہی ہیں۔ میں آپ جسمانی طور پر بھی خواہشیں رکھتے ہیں، روحانی طور پر بھی، دونوں ہی ہونی چاہیے، نہیں یہ نہ ہو کہ صرف جسمانی خواہشیں ہی ہوں، اور اگر کسی کے پاس جسمانی خواہشیں ہی ہر روز جوش مارتی رہتی ہیں اور روحانی نہیں، تو میں نے یہ جملہ بولا ہے کہ جسمانی بھی رکھیں آپ، وہ پوری کرتا ہے، پر روحانی بھی اس لیول پہ آئیں۔ صرف جسمانی خواہشوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک ایماندار کو تو ایسے ہی مل جاتی ہیں، خدا دے دیتا ہے، اور اگر آپ روز ان خواہشوں پہ لگے ہوئے ہیں، سوچو بچا دن رات سوتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے سوچو کے اندر خواہشیں چل رہی ہیں اور اسپرچل نہیں ہے، تو پھر آپ بہت نیچے جا رہے ہیں، آپ کا گراف بہت نیچے جا رہا ہے، یا آپ کا گراف ٹھیک ہوگا مگر شاید پہچان نہ ہو۔ تو میں دونوں ہی کام آج یہ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کو وہ پہچان آ جائے، آپ کے اندر
وہ ڈیزائر ابھریں. اور پالوس یہی کہتا ہے کہ جب تم روحانی نعمتوں کی بولیے آرزو رکھتے ہو تو نوٹ کرو کہ کیا آرزو رکھی ہوئی ہے روحانی طور پر. اب جسمانی کی بات نہیں کروں گا, وہ تو میں کہوں جی رکھیں, وہ تو ہر کوئی سینکڑوں رکھی ہوئی ہیں, بلکہ ان کو کم ہی کرنی پڑتی ہے, کم کراتے رہتے ہیں ہم, بھائی کم کرو, شارٹ کرو. پر روحانی نعمتوں کو آپ بڑھائیں. کئی لوگ بڑے خوش ہوں گے میری جسمانی خواہش اس سال پوری ہو گئی یا ہوں گی یا پچھلے سال پوری ہوئی ہیں. کئی کہیں گے میں 2 سال میں کر لوں گا پوری, 5 سال میں ہو جائیں گی میری خواہشیں. بھائی ضرور فوکس, پر اس طرح روحانی بھی ہے, اس طرح روحانی آرزو بھی کوئی رکھی ہوئی ہے. تو پالوس تو یہی کہتا ہے جب تم روحانی بولیے نعمتوں کی گفٹس کی آرزو رکھو تو پھر اگلا سٹیپ ہے کوشش. پہلے تو رکھنی ہے, اب جو رکھتا نہیں ہے تو وہ کوشش کیا کرے گا, یا اس کو کیسے کہیں گے کوشش کر. بھائی کلیسیائیں دنیا بھر کے اندر اس لیول پہ معیار پہ ابھی نہیں پہنچی جہاں تک خدا کا بیٹا دیکھنا چاہتا ہے. ایماندار بھی دنیا کی خواہشوں میں پھنسے ہوئے ہیں, گھروں کے اندر وابیلا لڑائی جھگڑے پرابلم ان خواہشوں کے اوپر ہی ہوتے رہتے ہیں. گویا ان کی روحانی سوچ اپروچ لیول وہ نہیں ہوتا. اس لیے اپنی لائف میں ایک گھرانے کو ثابت کرنا ہے کہ روحانی طور پر وہ ان منزلوں کو پکڑ رہے ہیں, باقی تو ایسے ہی مل جائیں گے. اور دنیا کے پاس ہوتا ہوا پھر بھی روتے ہیں, ہر بندہ ہی یہ لگا ہوا ہے بھی, پھر بھی روتے رہتے ہیں. نہ شکراپن اندر پڑا رہتا ہے, چہرے پہ خوشی آتی ہی نہیں ہے, کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ آگے کھڑی ہی رہتی ہے. بھی شکر گزاری خوشی ہمارے اندر ہونی چاہیے. میں اور روحانی نعمتوں کی بولیے آرزو رکھو. اور پالوس رسول ایک ڈیٹیل بیان کرتا ہے, پھر اس میں اس کو ایک جگہ کے اوپر پوائنٹ پہ بھی لاتا ہے. تو لکھا ہے کہ جو بعد پہلا کرنتھیوں کے اندر اسپرچل گفٹ کے حوالہ سے ہولی اسپرٹ چونکہ ہمیں بھیجا گیا ہے, ہمیں دیا گیا ہے, تو فائدہ تو اٹھاؤ نا. لکھا میرا جانا تمہارے لیے بولیے فائدہ مند. اور لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 12 باب میں ہولی اسپرٹ کا ہر شخص میں ظہور, ہر شخص میں یعنی ہر بلیور میں ہولی اسپرٹ کا ظہور, مینیفیسٹیشن, اظہار, اس کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. میری لائف سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے تو وہ ہولی اسپرٹ کے ذریعے سے ہو رہا ہے یہ فائدہ. یہ مینیفیسٹیشن یہ دکھے جس طرح یہ بلب جل رہے ہیں روشنی, تو یہ کیوں جل رہے ہیں؟ یہ مینیفیسٹیشن ہے, روشنی کا اظہار ہے. اگر الیکٹریسٹی پیچھے نہیں ہوگی تو یہ بند ہو جائیں گے. تو جب روح میرے آپ کے اندر دے دیا گیا, وہ انٹرسیشن کرتا بھیجا بھی گیا, تو پھر مینیفیسٹیشن ہونی چاہیے. آمین. اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں کہ اس کی مینیفیسٹیشن, اظہار, ظہور اس کا میرے اندر سے دکھتا ہے. نہیں دکھتا تو پھر کہے کہ روحانی کیا کر لیں گے ڈھیلی ڈالی زندگی بسر کر کے. 43 ایئرز مجھے منسٹری کے اندر ہو گئے اور ایک ازدواجی لائف میں بھی, تو کوئی دن نہیں سستی کی, کوئی دن نہیں کھویا. اور تھنک کرتے رہتے ہیں کہیں پر حکم عدولی نہ ہو, کہیں پہ گراف میرا نیچے نہ جائے, کہ سوئی نیچے جائے, سوئی اوپر ہی جائے, کبھی نیچے جانے نہیں دیتے. تو اگر میں جانے دوں گا تو اس کا مطلب ہے روح کا ظہور میرے اندر نہیں, اگر ہے تو پھر اس کا اظہار, تو اس کا اظہار کرنے والے نعمتوں کو مانگتے ہیں, پھر روح القدس کو کہتے ہیں. اور پھر بعد میں باپ پہلا کرنتھیوں میں لکھا ہے روح جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے, یہ اس کی مرضی ہے. تو اس کی مرضی کیا ہوگا؟ جس طرح ماں باپ کو پتا ہوتا ہے اس کا بیٹا بیٹی گھر میں کون تابع دار, اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ ڈالی جاتی. اسی طرح کلیسیا میں ہم دیکھتے ہیں خادموں کے بیچ
جو اوبے کرتے ہیں ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں. جو اوبے نہیں کرتے مگر تو بھی وہ کلیسیا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں, اوبے نہیں کرتے مطلب نظر انداز کرتے رہتے ہیں, جان بوجھ کے نہیں, بس ہو جاتا ہے ان سے, تو ہم ذمہ داری کم ڈالتے ہیں ان کے اوپر. مینیفیسٹیشن تو دکھے, نظر آئے. کلیسیا ایک شخص کا نام نہیں ہوتا, بلیور ایک کا نام ہوتا ہے. کلیسیا کانگریگیشن یہ جماعت کا نام ہے, جماعت ہے کلیسیا. بلیورز کانگریگیشن میں آپ جس میں سب ہیں. تو جب ہولی اسپرٹ ہمارے اندر ہے, اگر نجات پا لی ہے, توبہ کی ہے, ریپینٹ کیا, ایمان لائے ہیں, ہولی اسپرٹ اندر ہے, تو پھر اس کا اظہار ہماری زندگی سے ہو. اور پھر ہم جب اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ نعمتیں, پھل سارے دکھیں, یہ روشنی دکھے, کتنے لیول کی ہے, کتنی تیز ہے, کتنی کم ہے, یہ سارا کچھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہر شخص میں اس کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. اس کو اگر اس کو ہوا ہے تو اس کا مطلب کلیسیا کو ہوا ہے. جملہ پھر سنیں, اس کے ظہور کا فائدہ مجھے ہوگا, وہ میرے اندر ہوگا, تو میں کلیسیا سے باہر ہوں, تو پھر کلیسیا کو ہے. یہ میننگ ہے. تو جب ہم چرچ گروتھ کی بات کرنے جا رہے ہیں, گفٹ کے اوپر, کوشش کے اوپر, تو کلیسیا کی روحانی ترقی جو ہے وہ میری آپ کی وجہ سے دکھے. مجھے آپ کو پتا ہو کہ میں ترقی میں میرا حصہ ہے, میں ہوں, میں ترقی کا باعث ہوں. اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ نہیں مجھ سے زیادہ کوئی اور ترقی کا باعث ہے, یا میں بھی ہوں, مجھے کنسیڈر نہیں کیا جا رہا, یہ نہیں سمجھنا. ہر ایک ہوتا ہے. اگر کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے, وہ بھی ہے. پر اگر وہ خود اپنی ترقی کے اندر دکھتا ہے تو وہ کلیسیا کے اندر نمایاں ہو جاتا ہے. یہ تو چھپا چھپا رہتا ہے, ڈرا ڈرا رہتا ہے, بھاگتا ہے, ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکے, ادھر ادھر بس ہوگا. تو کلیسیا میں نے بتایا اس کا معیار ابھی لوگ سمجھے نہیں ہیں. ایماندار بھی نہیں سمجھ پا رہے. ایماندار بھی سوچتے ہیں کہ سنڈے کی عبادت کرنی ہے, وہ بھی کوئی گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھ جائیں بس, وہ بھی بڑی غنیمت ہے, بیٹھ جائیں. یہاں تک ہے. باقی دن اپنے رشتہ داروں کے, خوشیوں کے, غمیوں کے, اس کے اندر یقیناً وہ سب کرنا ہے. پر میرا آپ کا پہلا مقام کلیسیا ہے. اگر مجھے آپ اس میں سست دیکھیں تو سمجھو میں اس لائق نہیں ہوں, اور اگر آپ میں کچھ سست ہو تو یقیناً وہ بھی لائق نہیں ہے, پر میں اسے لائق بناؤں گا. سمجھے؟ پوری فکر مندی کے ساتھ ہمیں آرزو رکھنی ہے نعمتوں کی. ہولی اسپرٹ کے جو 9 گفٹ ہیں, گفٹ آف وزڈم, گفٹ آف نالج, علمیت کا کلام یعنی معرفت کا کلام, gift of faith, gift of healing, gift of miracles, gift of prophecy, gift of discerning spirit, gift of other tongue. ہر ایک کے اندر کوئی ایک ہوگی, دو بھی ہو سکتی ہے گفٹ. میرے اندر بھی 2-4 ہیں گفٹ. بعض دفعہ میں سوچتا ہوں سارے ہی ہیں, اور کسی ایک میں معجزات میں, ہیلنگ میں ایک ایونجلسٹ کا کام ہوتا ہے, پر اس میں بھی خدا نے مجھے بڑا استعمال کیا, ابھی بھی کر رہا ہے. مگر جو ورڈ آف نالج ہے, گفٹ آف ورڈ آف نالج, علمیت کا کلام کی نعمت, وزڈم, نالج, انڈرسٹینڈنگ, فیتھ, یہ ساری جب گننا شروع کرتا ہوں, اسپرٹ آف ڈسرننگ اسپرٹ یہ بھی ہے, ٹنگز ہیں, انٹرپریٹیشن ہے, کس کی کمی ہے تو اس کا اظہار نہ ہو. پھر اگر میرے اندر علمیت کی نعمت ہے تو وہ نظر نہ آئے, وہ دکھے نہ کلیسیا کے اندر, اور دکھے نہ اور میں سوچتا رہوں, کٹتا رہوں جی میرے پاس ہے, وہ بھی تیرے پاس ہے, تو وہ چراغ جلتا کیوں نہیں؟ اگر وزڈم, نالج, انڈرسٹینڈنگ ہے تو تیرے گھر میں وہ چراغ جلتے کیوں نہیں؟ تیری زندگی کے اندر وہ دکھتے کیوں نہیں؟ کیوں کنٹرول نہیں ہے, اپنی ذات کے اوپر گفٹ نہیں ہے. پر اگر ہے یا خواہش رکھتے ہیں تو پھر لکھا کوشش کر, پھر وہ
दिखे, उसको रख नहीं छोड़ना, तोड़ा दबा के रख नहीं छोड़ना। तो ये 9 गिफ्ट है। इसके अलावा 5-fold मिनिस्ट्री है जिसमें रसूल हैं, पास्टर हैं, मुबशर हैं, नबी हैं, उस्ताद हैं। तो ये जो 5-fold मिनिस्ट्री है ये होली स्पिरिट की तरफ से दी गई गिफ्ट, होली स्पिरिट की तरफ से दिए गए। जब ये अंदर इसका इजहार शुरू होगा तो फिर क्या होगा, उस जिंदगी को फल लगना शुरू होगा, रूह के फल। कहां से स्टार्ट होगा? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, परहेजगारी। समझे जी? ये चीजें जो फ्रूट्स हैं वो लगने शुरू होंगे। पौलुस कहते हैं गिफ्ट हो सिर्फ, तो फिर ठनठनाता पीतल और झंझनाती जान भी उसका इजहार तो फिर फलों के जरिए दिखेगा। सबसे पहले कहां दिखेगा? आपके घर में। बीवी कहे कि मेरा शोहर रूहानी, शोहर कहे मेरी बीवी रूहानी, तो घर में। और दूसरा कलीसिया में, कलीसिया में वो बिला नागा उनकी शिरकत हो, वो एक नागा भी नहीं करेंगे। जो रेगुलर होते हैं ना, एक नागा भी करना तो मुझसे पूछते हैं, अगर उन्होंने एक करना है। ये नहीं कहते जी हम तो सारा साल जाते हैं, कर ना जाएंगे तो क्या, नहीं, वो ज्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं। वो अपने आप बताते हैं कि पास्टर परेशान ना हो जाए, हम कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं, वो फौरन आगाह करते हैं। यकीनन मुझे परेशानी हो जाती है, ये रेगुलर क्यों रुके, क्या वजह हुई है, क्या प्रॉब्लम हुई है। पर खुदा के लोग वो नागा करके दिखाएं। क्यों करेंगे? जब उनका छुड़ाने वाला कलीसिया के अंदर मौजूद है, उसकी वर्शिप के लिए वो पहुंचते हैं और उसकी कलीसिया के साथ मिलकर वर्शिप करते हैं। आमीन। कबाइल को कहना नहीं पड़ेगा टाइम पे आओ, उनको नहीं कहना पड़ेगा। जो जिनको कहना पड़ता है, इसका मतलब है अभी वो भी बहुत पीछे, चाहे बेटियां हों, बेटे हों, बहुत पीछे, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हों, बहुत पीछे हैं। अगर वो सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, जी चले जाएंगे, अभी तो टाइम हुआ ही नहीं, समझे, या फैमिलीज चले ही जाएंगे, चलो हो ही आते हैं, ये नहीं। हमारी कलीसिया के अंदर बहुत बेदारी है। आमीन। जब हम कलीसियाओं का नक्शा देखते हैं, दुनिया भर के अंदर, जापान के अंदर सबसे बड़ी कलीसिया के 100 मेंबर हैं, और मुल्क कहां तरक्की के ऊपर, आप सोचो। जिस्मानी तौर पर दुनिया में ऊपर, रूहानी तौर पर 100 भी बड़े, हम कहते हैं बहुत है, फिर भी बड़े, वो तो सारे जिस्मानी लोग। अमेरिका की कलीसियाएं बड़ी से बड़ी, 1000 से ज्यादा नहीं, 500 से ज्यादा नहीं, किधर गए भाई? और फिर उनमें भी खिलत मिलत लोग। यहां बहुत तरक्की जो खुदा मुझे बताता है, समझाता है, मैं देखता हूं और आप भी देखते हैं कि किस तरह रेवलेशन है बरमाल। बाकी क्रूसेड के अंदर हजारों हजार लोग आए, वो शिफा के लिए आते हैं, वो किसी कलीसिया का हिस्सा नहीं होते, वो हर क्रूसेड में होंगे, हर हीलिंग मीटिंग में होंगे, लाइन में लगे होंगे, बीमार रहेंगे, हफ्ते बाद भी बीमार, महीने के बाद, पर अगर वो कलीसिया का हिस्सा बन जाएंगे तो उनकी बीमारी जाती है। पर अगर उसने उसी लाइन में खड़ा होना है तो फिर वो कलीसिया में नहीं आएगा। याद रखिए, कलीसिया में नहीं होगा, उस लाइन में ही होगा, समझे। हर एक ने अपनी लाइन बनाई हुई ना, वो उधर ही होगा। पर ईमानदार वो नेमतों के अंदर, फलों के अंदर दिखेंगे, वर्शिप करते, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये रूहानी नेमतों की आरजू रखनी है। किस रूहानी नेमत की आरजू आपके अंदर है? हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, ईमान की नेमत, शिफा, मुअज्जात की नेमत, टंग्स, अदर टंग्स, रूहों के इम्तियाज की नेमत, कौन सी ख्वाहिश, समझे। मसलन कोई कहता है ना मैंने MBA करना है, कोई कहता है मैंने PhD करनी है, कोई कहता है मैंने MPhil करना है, कोई कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मैंने इंजीनियर बनना है। कहते हो ना, तो जरा ये नेमतों से बताओ कौन सी के ऊपर फोकस, किसके ऊपर फोकस?
पौलुस रसूल को चूंकि इन बातों का पता है कि ये बड़े मुश्किल काम है, ये जो डिग्रियां दुनिया के, इनसे ऊपर है ये काम। आप इन नेमतों में से एक भी लेना चाहे, आपकी पूरी ताबेदारी वफादारी कलीसिया और मसीह के साथ होनी चाहिए। फिर जिसको चाहता उसको देता, उसको बांटता, ये ले बेटा, ये ले गिफ्ट। तो आरजू डिजायर रखना जो है बड़ी जरूरी बात है। पतरस को देखते हैं तो वो भी लिखता है कि जिसको जिस कदर नेमत मिली, जिसको बड़ा उसने वर्ड यूज किया, जिस कदर भी बड़ी नहीं है, छोटी, जिस कदर नेमत मिली हो, वो उस नेमत के अच्छे मुख्तारों की तरह उसको खुदावंद के लिए, कलीसिया के जलाल के लिए इस्तेमाल में लाए, उस ताकत के मुताबिक, कुव्वत के मुताबिक जो उसको दी गई है। लिखा है नेमते तरह तरह की, खुदा एक ही है। नेमते तरह तरह की, खुदा एक ही। खिदमतें तरह तरह की, मगर खुदावंद एक ही। तासीरें तरह तरह की, मगर रूह एक ही। तो ये ट्रियून गॉड, ट्रिनिटी, खुदाई सलूस का बात कही गई है कि वो सब इन्वॉल्व है। खिदमत उसकी तरफ से, नेमते उसकी तरफ से है। और जब तासीर की बात करता है, असर यानी मेरे अंदर किस नेमत का असर है, समझे, वो असर दिखाऊं। जैसे बारिश जमीन पे बरसती है तो बारिश का एक असर होता है ना, तो फूट निकलता है पौधा, समझे। असर क्या, तासीर है आपके अंदर। जैसे आप कोई फ्रूट खाते हैं तो उसका तासीर, असर मीठा है, खट्टा है, समझे, तुर्श है, तो असर होता है ना हर एक। आपके अंदर कौन सी तासीर रखी हुई है उसने। लिखा पतरस के लिए, कौम के लिए तासीर रखी कि खिदमत कर। पौलुस के लिए, गैर कौमों के लिए तासीर रखी, असर रखा। गिफ्ट तो है, पर उसके अंदर के गैर कौमों के खुश हो जाएं, वो कहें कि बहुत हमारे लिए बोल रहा है। मैं जब कलाम करता हूं तो बिलीवर्स जमात हैं आप मेरे अंदर उस मिनिस्ट्री का असर है, तो आपकी जिंदगी शादमान हो, खुश होंगे। रेवलेशन से आप खुशी पाएंगे, आपको कुछ तासीर, जायका लगेगा, मिलेगा। तो अगर मेरे अंदर तासीर नहीं है, कोई असर नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। कोई उस मिनिस्ट्री से अट्रैक्ट नहीं होगा, कोई बरकत नहीं पाएगा, उसकी लाइफ के अंदर कोई काम नहीं होगा। तो आपने नेमत को भी देखना, खिदमत को भी देखना, असर सिर्फ मेरे अंदर नहीं, तमाम खादमों के अंदर, मेल हो फीमेल हो, तमाम बिलीवर्स के अंदर। और जब बिलीवर्स की बात कर रहा हूं तो पौलुस रसूल ने फिर एक मिसाल से समझाने की कोशिश की करंथियों की कलीसिया को कि जिस तरह एक बदन है और उसके पार्ट्स, अज़ा मुख्तलिफ हैं, बेशुमार है, इसी तरह कलीसिया मिलकर मसीह का बदन है और इनफरादी तौर पर एक एक उज़्व है, अज़ा है। अज़ा के बगैर बदन मरकब नहीं होता। मिलके आप कहें कि मैं अकेला ही बड़ा हूं तो रह जाएंगे। मैंने अपनी खिदमत में बड़े ऐसे तेज गाम खादम देखे, जी मैं ही हूं, ना उन्होंने मशवरा करना, ना बताना, ना पूछना, अपने अंदर ही प्रोग्राम बनाना, हाईलाइट पीना करना, चला देना, और फिर रह जाते हैं। क्योंकि अकेले होते हैं, रह जाएंगे, फिर बताएंगे किसको, किसके साथ अपना दुख बांटेंगे, किसके साथ शेयर करेंगे। तो वो जब रह जाते हैं फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ती। अगर वो कलीसिया का पार्ट समझेंगे तो मशवरत करेंगे, क्योंकि वो बाकी बेशुमार अज़ा के साथ जुड़ा हुआ है। और आम आप एक घराने ही की बात कर लें, हस्बैंड वाइफ बच्चों ही की बात कर लें, उनमें ही काम करना हो तो वो घराना नहीं चलता, समझे। बीवी हस्बैंड को कुछ ना बताए, हस्बैंड बीवी को कुछ ना बताए, छुपा के रखें,
ایک دوسرے سے, بچے ماں باپ سے, تو آپ وہ گھرانا کیسے پروان چڑھے گا؟ نہیں چڑھتا. کنٹرول ہر چیز. اسی طرح کلیسیا کے تمام اعضاء مل کر بولیے ایک بدن. لکھا خدا نے سب کا ایسا مرکب کیا ہے باڈی کو کہ ہر عضو ایک دوسرے کا محتاج ہے. یہ کوئی سمجھ جائے کلیسیا کے اندر کہ میں محتاج ہوں اپنے دوسرے عضو کا, وہ کلیسیا ترقی کرتی. اور کیسے محتاج ہے کلیسیائی طور پر کہ ساری نعمتیں, یعنی میرے پاس ایک نعمت ہے تو باقی بھائی کدھر ہے نعمتیں, وہ دوسروں کے پاس ہونی چاہیے, وہ لائیں, اس کا اظہار کرے کلیسیا میں. اس لیے اس نے پاسٹر رکھے ہیں, مبشر رکھے ہیں, رسول رکھے ہیں, استاد نبی رکھے ہیں. ہر ایک اپنی منسٹری کے اندر کرے, تاکہ پولس کہتا ہے کوشش کرو کہ تمہاری نعمتوں کی افزونی سے کلیسیا بولیے ترقی کرے. اگر یہ سارے پاپ میرے بدن کے ٹھیک ہے تو میرا بدن ٹھیک ہونا چاہیے, نارمل ہونا چاہیے, وہ نارمل ہے, اور اس کی گروتھ ایکسٹینشن ہے, ایک گرانا ہے. اگر اب نارمل ہوں گا تو نہیں ہوگا. روحانی طور پر اسی طرح کلیسیا ایک دوسرے اعضاء سب مل کے کام کریں گے. وہ کلیسیا جیسے یہاں بیٹھی اور میں نے کہا ہے یہ اسٹرانگ کلیسیا ہے ہماری, اور بے شمار کلیسیا یہیں سے نکلی, خادم بھی بے شمار یہیں سے نکلے. یہاں کچھ ہے تو نکلیں گے نا, نہیں آئیں گے نہیں نکلیں گے. تو اپنی اسپرچل لائف کے اندر, اور پھر جب میں ایک سینئر خادم ہوتا ہوا منسٹری کر رہا ہوں تو پھر میں اپنے اس اعضاء کو, پارٹ کو دکھانے والا بنوں کہ میرے پاس وہ منسٹری توڑا جو لیڈرشپ کا ہے یا نہیں. اور اگر میں ایسے ہی نام نہاد لیڈر بنا ہوا, جی میں ہوں, جی میں چرچ خدا نے مجھے کہا شروع کرو, میں مجھے آتا ہو پوچھنا, یا آتا ہو تو کروں نا, پھر مینیفیسٹیشن کیوں نہ ہو. لکھا ہے کوشش کرو کہ تمہاری بولیے روحانی نعمتوں سے بولیے کلیسیا کی بولیے ترقی. آپ کہیں گے صرف خادم, خادم نہیں, سارا بدن, جس طرح یہ سارے پارٹس ہیں, یہ تھم ہے. آپ یہ کہیے میں تو صرف ایک تھم ہی ہوں نا, انگوٹھا ہی ہوں نا, میں کون سی آنکھیں ہوں, کان ہوں, چھوٹا سا پارٹ ہوں. تو جاؤ بھائی انگوٹھا لگاؤ گے تو پھر ہی شناختی کارڈ بنے گا. سمجھے؟ باڈی کا کوئی پارٹ چاہے دیکھا ہو چاہے اندیکھا, انسین. بعض بدن کے پارٹ نہیں دیکھے جا سکتے مگر ان کے فنکشن ہوتے ہیں. یہ ہارٹ کبھی کسی نے نکال کے باہر رکھا ہوتا ہے, دیکھ لو یار میرا ہارٹ. آپ کہیں گے اندر ہی بھائی رہنا, اندر ہی ساری زندگی اندر رہنا, ٹھیک رہنا ہے, ہاں پسلیوں کے نیچے رہنا ہے, باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرنی, پسلی توڑ کے باہر آ جائے. بڑے ہو جاتے ہیں نا بعض دفعہ, ہارٹ کا سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے. ہر ایک کڈنیز ہیں, کڈنیز کے اندر اتنے ہزاروں فلٹر ہیں کہ کس طرح بلڈ فلٹر ہوتا ہے, اور مختلف فنکشن ہے ہر ایک چیز کو آپ جانتے ہیں. مگر یہ صرف چہرہ دکھتا ہے, کچھ پارٹ کام کرنے والے دکھتے ہیں. تو اندیکھے یا دیکھنے والے پارٹ سارے, کچھ ایسے بھی پارٹ ہیں یعنی اندر شاید آپ کو نالج نہیں, مجھے بھی نہ نالج ہو, میڈیکل ڈاکٹر ہوں تو مجھے سارے نالج ہو جائے, تو بھی مجھے ہے نالج, مگر پھر بھی شاید کوئی رہ جائے, کوئی ایسی سینسٹیو بات مجھے نہ پتا ہو. تو اسی طرح کلیسیا کے اندر ہر ایک شخص چاہے دکھ رہا ہے کام کرتا, چاہے نہیں, پر کلیسیا میں ہے تو وہ کام کر رہا ہے. آمین. یہ مشین چل رہی ہے پر وہ چرچ کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ میجر منسٹری میں دکھے نہ دکھے, وہ کام کر رہا ہے. مشینوں میں چھوٹا سا ٹول بھی جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے ہر بندہ. اس لیے خدمتیں, نعمتیں, اور لکھا ہے اس توفیق طاقت کے مطابق جو بخشش, پطرس کہتا ہے اچھے مختاروں کی طرح. تو ایک ایونجلسٹ کیا کرتا ہے؟ روح جی. ایک پاسٹر فیڈ کرتا ہے کلیسیا کو, ایک ٹیچر ٹیچ کرتا ہے, ایک اپوسل کلیسیائیں بناتا ہے, خادم مقرر کرتا ہے, نبی پروفیٹک ورڈ بولتا ہے. تو
یہ ساری خدمتیں جب موجود کلیسیا میں، وہ کلیسیا ترقی کرے گی. اس کے ساتھ ڈیکن ہیں، ڈکنیسز ہیں، مینجمنٹ کے لوگ ہیں، کام کرنے والے ہیں. اور آپ جب اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھے، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھے، پال داؤد کوائر کے اوپر بات کرتا ہے، انسٹرومنٹ بجانے والوں کے اوپر بات کرتا ہے، ورشپ کے اوپر بات کرتا ہے، روح سچائی سے پرستش کی. یہ پرستش کرنے والے ہوتے سارے ہی ہیں، پر بعض انسٹرومنٹ بجانے میں ماہر. داؤد کے باجوں کے ساتھ، بربت کے ساتھ گیت گائے جاتے تھے، ساز بجتے تھے، اور ایسا ایسا لیرکس داؤد لکھتا تھا، ایسی ایسی ٹیون بناتا تھا، ورشپ اٹھتی تھی. اور استاد شاگرد قرآن کے ذریعے سے ہولی اسپرٹ جن کو مقرر کرتا، وہ ورشپ کے لیے کھڑے ہوتے. ہر ایک نہیں. داؤد نے اور پالوس نے ورشپ کے اوپر بات کی ہے. تو بیٹے بیٹیاں جو یہاں پرستش کرتے ہیں، بعض بہت ماہر ہیں گیت گانے والے. بائبل مقدس کے اندر داؤد کی کوائر ورشپ کرنے والے، وہ ورشپ کرتے ہی نبوت کرنا شروع کر دیتے تھے. یہ لیول بہت عمیق طریقے سے چرچ بلڈ ہوتے ہیں. بہت ترقی کا باعث ہونا ہے تمہاری روحانی نعمتوں کی افزونی. افزونی کا مطلب یہ جو بڑھوتری، یہ جو آپ اس کے لائق ہو، آپ کے پاس یہ بلیسنگ ہے. نام نہاد نہیں ایسے ہی کو کہ جی میرے پاس ہے. جیسے یہ ماہر بجانے والا، گانے والا، تو آپ کو یہ ملے گا یا نہیں؟ سائمن پاسٹر پلیز کھڑے ہو. تو یہ اپنی نعمت دکھا رہا ہے. اسی طرح خادم، یہ ریاض کو دیکھو، ریاض پلیز کھڑے ہو. آپ اس کی جو گائیکی ہے، توڑا ہے، آپ کتنی برکت پاتے بتاؤ ذرا. تو پترس کو اٹھاؤں گا. آپ نے ابھی سن رہے ہیں اس کو کوائر میں، اس سمے بھی سنیں تو کیسی بلیسنگ اس کے پاس. تھینک یو. یہ کیا مقصد میرا؟ یہ کلیسیا کی ترقی کا باعث ہے. اب باقی کوائر کھڑی ہو جائے. کلیسیا کی ترقی کا باعث. آمین. تو آپ ان کو اپریشیٹ کیسے کریں گے؟ جیسے استادوں کو ویسے ہی شاگردوں کو. کھڑے ہو. یہ کوائر کی بیٹیاں تو رفت آپ کو ریگولر ملتی ہے نا. اگر نہیں آئے گی یہ مجھے کال کرتی، بتاتی. کوئی بھی ممبر مجھے بتاتا ہے، کوئی بھی خادم مجھے بتاتا ہے. وہ ٹیم میری کا حصہ ہے. اب بتائے نا اور آئے بھی نا تو پھر پیچھے ہی رہے گا نا. مینجمنٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ لوگ کھڑے رہتے ہیں. آپ بیٹھے وہ کھڑے رہتے ہیں. یہ چھوٹی سی بات. عمران ہے، ممتاز ہے، رابرٹ ہے، یہ کھڑے رہتے ہیں. اوپر جو ریاض سونا ہے، شہزادی ہے، دیگر مسٹر اشکناز، یہ سارے ورک اوپر کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ہولی کمیونین کے اندر آپ ٹیم کو دیکھیں کہ سب لگے ہوئے ہیں. اور بے شمار ہے جو ورک کر رہے ہوتے ہیں. ہماری کیمرہ مین ٹیم، ہماری ایڈیٹنگ ٹیم، آپ ایک مل کر مرکب بنتا ہے، پھر کام ہوتا ہے، اکیلے نہیں. تو لکھا تمہاری روحانی نعمتوں کی بولیے افزونی. آپ مجھے پوچھیں کہ آپ کی نعمت کی افزونی ہے، ماہر ہے، فائق ہے، لائق ہے، میں کہوں گا آپ ہی بتا دو. سمجھے؟ اب میں کہوں نہیں میں ہوں، چرچ مجھے سمجھتا نہیں، میری ٹیم نہیں مجھے سمجھتی. کیونکہ بدن کے تمام پارٹ بولیے مل کر، ہر پارٹ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر، اکیلا نہیں، ایک بدن ہے. لکھا تمام اعضاء ایک دوسرے کی بولیے فکر کرتے ہیں. سمجھے جی؟ کیوں فکر کرتے ہیں؟ کہ بدن تبھی گرو کرے گا. بھی ہم اپنے بدن کی بھی فکر کرتے ہیں. ایک شوہر اپنی وائف کے بدن کی بھی فکر کرتا ہے، اپنے بچوں کی بھی فکر کرتا ہے. اسی طرح خدا کے خادم رکھے ہوئے ہیں، وہ فکر کرتے ہیں. مثلا کوئی کلیسا میں بیمار ہے تو ہیلنگ گفٹ والا سامنے آ جائے، اس کے لیے دعا کرے، گھر میں دعا کرنا شروع کر دے. اگر پہنچ نہیں سکتا فون پہ دعا کرے، اس کو پتہ ہے یہ گفٹ اس کے پاس ہے، وہ خدا کے حضور انٹرسیشن کرنا شروع ہو. کیسے ہیلنگ نہیں ہوتی؟ ایک گھرانہ اپنے گھرانے ہی کو بچا لے تو بدن کی فکر.
अपने घराने को बचा ले। कि घराने के अंदर हस्बैंड सोचता है, वाइफ सोचता है, दर्जे की देने में सुस्त क्यों हुआ है, उसको ठीक कर ले। ये तरीका है, ये उसका फिक्र करने का। हाँ, ये फिक्रमंदी है ना अज़ा की, कि मेरी कमी की वजह से मेरी कलीसिया में तरक्की रुक ना जाए। समझे, मेरी वजह से बरकत कलीसिया के अंदर कायम रहे। इसी तरह आप सब जो खुदा के साथ चलते हैं, आप फिक्रमंद है कलीसिया के, एक एक उसको फिक्रमंद होना है कलीसिया की तरक्की के लिए। तो लिखा है तुम्हारी रूहानी नेमतों की अफजूनी से, बोलिए बोलिए कलीसिया तरक्की करे। आप कहें कि मैं तरक्की का बाइस हूं, आप कहें मेरी तरक्की है, तो इसका मतलब है कलीसिया की तरक्की है। आपकी तरक्की है ना, तो इसका मतलब क्या है, कलीसिया की तरक्की है। अगर आपकी तरक्की नहीं है तो आप कलीसिया की तरक्की का बाइस नहीं होंगे। इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, आप कैसर को देख के हर तरीके से यहां पर पहुंचता है। फिर ये गिटार वाले तो मैंने खड़ा किया है, बाकी दीगर हर एक, आप सब जो आकर कलीसिया के अंदर बैठते हैं, क्यों? क्योंकि बदन का पार्ट है, हिस्सा है, ताकि आपकी ग्रोथ हो, आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट में मसीह के साथ जुड़े हुए आगे बढ़े, आपके बच्चों में बरकत आए, उनकी तालीम आगे बढ़े, रोजगार, बिजनेस, जॉब। अगर कहेंगे नहीं नहीं ऐसे ही बस चर्च ही जाना है, तो फिर आप बहुत खतरे में हैं। आपको पार्ट बनना है कलीसिया का, और जैसे आप बने हुए हैं, हर तरह साबित करना है कि कलीसिया की तरक्की का बाइस हूं। कलीसिया की तरक्की करनी है, और किस तरह, जो नेमत मेरे अंदर है उसकी मैनिफेस्टेशन, उसका इजहार करूं, कलीसिया की ग्रोथ दिखाऊं उससे। इसी तरह आप इनफरादी तौर पर जो जो कुछ कलीसिया के लिए कर रहे हैं ना, जो जो कुछ आप, वो आप कलीसिया की तरक्की का बाइस है। तो पौलुस रसूल ने दो बातों में इसको क्लोज किया। उसने कहा खसूसन ये करो कि नबूवत करो। कहता है कि अगर बड़ी बड़ी आरजू आप उसमें नहीं है तो नबूवत कर लो। तो नबूवत एक नबी करता है, या एक डोमेस्टिक प्रॉफिट करता है, या कलीसिया का हर ईमानदार करता है। मुकाशवा में लिखा यीशु की गवाही, बोलिए, नबूवत की रूह है। आप यीशु की सिर्फ गवाही देना शुरू करें, कहीं रिश्तेदारों में इधर बैठ, जहां जहां बैठते हैं, ये नबूवत है। इतना कर, ये भी नहीं कर सकते। लोग कहें कि ये खुदा के लोग हैं, इतना काम करो, प्रेयर करो घर में बैठे कलीसिया के साथ मिलके। और पौलुस फिर कहता है और खूबसूरत तरीका बताता हूं, आपस में मोहब्बत का। ये हुक्म है, ये हुक्म है नेमतों से भी ऊपर। आमीन। ये क्वायर है, मोहब्बत में चले, गिफ्ट कम हो ज्यादा हो, समझे, पर खादमों में गिफ्ट कम नहीं होने चाहिए। टंग्स कोई बोले तो तर्जमा वाला उठ जाए, वो कहे जी मेरे पास नहीं है, तो भी तो खादम का है कभी। आरज़ू रख नेमतों की। और ये पौलुस यही कहता है 14वें बाब के अंदर कि अगर वो गैर ज़बानें बोलता है तो दूसरा तर्जमा कर, नहीं तो खामोश है। तुम्हारी इस गैर ज़बान से तरक्की हो कलीसिया की। ये ना कोई कहे ये क्या कह रहा है, और नबूवत करने भी 2 बोले या 3 बोले, बाकी कलाम को परखें, सीनियर देखें कि ये बात सही कर रहा है या नहीं। लिखा है बांसुरी भी जो उसमें फूंका जाता है, अगर आपको समझ नहीं आता तो फूंकने वाला बेकार। बांसुरी से पता चले बेजान चीज से कि क्या बजाया जा रहा है, बरबत में क्या सुर बज रही है। तुरी की आवाज साफ हो कि लड़ाई के लिए आना है, रिफाकत के लिए आना है, या लड़ाई खत्म है। तुरी की आवाज पहचाननी है। तो लिखा है कि तुरी की आवाज साफ ना हो तो कौन लड़ाई की तैयारी करेगा। मेरे कलाम के अंदर सफाई ना हो, सेहत ना हो, मुकाशवा ना हो, इल्म ना हो, तालीम ना हो, तो आप यहां बैठ के दिखाएं। तो अब आप बताएं, पौलुस रसूल कहता है इसीलिए 5 बातें अकल से करता हूं, मुकाशवा, तालीम, इल्म, ये सब कुछ भरा हुआ कलीसियाओं की तरक्की का बाइस हुआ या नहीं, बोलिए। पौलुस हुआ। और आप बताइए यहां मैं आपका खादम, आपकी तरक्की का बाइस मुकाशवा में, तालीम में, इल्म में हुआ हूं या नहीं। तो ये इजहार है, मैनिफेस्टेट है। इसी तरह
गाने बजाने वाले, एवेंजलिस्ट, खादम, हर एक, पर अगर कोई नहीं हो रहा या कम हो रहा तो फिक्रमंदी, या आप रेगुलर नहीं कलीसिया के साथ, कोई टाइट देने में सोचता है, तो आप जानिए कि वो जो जिस्मानी नेमतें भी हैं वो भी रुक जाएंगी। क्योंकि लिखा जब तू जिस्मानी दौलत में दयानतदार ना ठहरा तो रूहानी कौन तेरे सपोर्ट करेगा। और ऐसे लोगों को कलीसियाओं से आउट होते हमने देखा। वो कहते हैं कि खुदा के साथ क्या चलना, तो चलते नहीं है ना। शक उनके अंदर पाया जाता है, वहम उनके अंदर पाया जाता है, दुनियादारी उनके अंदर पाई जाती है, तो वो बदन के अंदर फिर गदूद का, ट्यूमर का काम करते हैं जो फंक्शन नहीं करते। तो बदन के अंदर फंक्शन ऐसे गदूद आप रखेंगे कभी नहीं जो कैंसर का बाइस हो, सारा बदन खराब कर दे। इसलिए क़यादत पूरी पूरी निगाह रखती है कि कोई कलीसिया के अंदर पार्ट ऐसा ना हो जो एबनॉर्मल हो या वो वीक रह जाए, कम खिदमत जरूर कर ले मगर बदन की तरक्की का बाइस हो। तो फिर रूहानी आरजू रखो, नेमतों की बड़ी से बड़ी मोहब्बत, नबूवत, गवाही, कलाम, म्यूजिक, गीत, वर्शिप, खुदा के साथ चलना, हर एक के अंदर हमें माहिर होना है। और पौलुस रसूल का मैंने बताया कि वो किस कदर दयानतदार था अपनी खिदमत के अंदर। और हवाला मैंने अमाल की किताब में पढ़ा कि उसने ठान लिया था कि वो आसिया में उसे देर ना रहे, वो इफसुस के पास से गुजरेगा और यरूशलेम के अंदर ईद पेंटिकोस्ट के अंदर होगा। ये उसकी कोशिश, कभी किस एरिया में, कभी किस एरिया में, कभी आसिया में, कभी इकुनिया में, कभी दरबे में, और फिर प्रोग्राम बना रहा है मैं जल्दी जल्दी इफसुस में पहुंच जाऊं, यरूशलेम पहुंचने से पहले मैं वहां चला जाऊं, वहां से गुजरना है मुझे, वहां तालीम देता जाऊं। यह फिक्रमंद, ये है कोशिश। उसे ठान लिया कि ईद पेंटिकोस्ट यरूशलेम में मुझे जाना है। और पहला ग्रंथियों 6वें बाब में कहता है कि ईद पेंटिकोस्ट आने वाली है। वो कहता है मेरे लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खुला है, कारामद दरवाजा खुला है, यानी ईद पेंटिकोस्ट के मौका के ऊपर मैं जाके कलाम सुनाऊं, क्योंकि 120 की जमात में तो वो था नहीं। वो कहता है अब मैं भी पेंटिकोस्ट के ऊपर जाके कलाम सुनाऊंगा। आमीन। वो कोशिश करता। तो ईद पेंटिकोस्ट उसने वहां कलाम सुनाया। एक उसने इफसुस के अंदर वहां पर कलाम सुनाया। ये आपको पहला ग्रंथियों 16वें बाब में मिलेगा दरवाजा। और अमाल 20वें बाब में वो ईद पेंटिकोस्ट के ऊपर उसने पहुंचना है, जल्दी जल्दी कर रहा है, कोशिश कर रहा है, पीछे भी कलीसिया को एजुकेट करता जा रहा है कि वो रह ना जाए। अगर एक हफ्ते में मेरे 3-4 प्रोग्राम है तो मुझे वो सारे ही करने हैं। और एक एक दिन के अंदर बात दफा मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देना पड़ता है ताकि किसी को ज्यादा टाइम दे दूं। तो वो कोशिश कर रहा है, छोड़ता नहीं। इसलिए हम भी कोई अपना असाइनमेंट नहीं छोड़ते। 8 तारीख को मेरा वेडिंग एनिवर्सरी डे था और मैं सुबह से शाम तक मसरूफ था कामों के अंदर। मैं अपने घर में टाइम नहीं दे सकता था। फिर यहां बुद्ध की स्टडी में आया। एक एक लम्हा कीमती है, हर जगह हमने वो टाइम भी देना है, पर मेन काम भी छोड़ना, अपनी स्टडी नहीं छोड़ने कि जी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी आ गई है तो आज मैं घर में, और भी जिसकी वजह से है उसको तो तू सेलिब्रेट नहीं कर रहा, वो तो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, और घर में तो बैठ जाए। हर दिन हर काम करे। वो कहता मैं पेंटिकोस्ट पे पहुंचूंगा यरूशलेम में। अब नबूवतें शुरू होगी उसके हवाला से, पौलुस के हवाला से। वो फिलिप्पुस मुबशर के घर के अंदर था, उसकी बेटियां नबूवत करने लगी और वहां उकबस नबी भी था। उसने उसका कमर बंद लिया, पौलुस का कहा ये जिसका कमर बंद है यरूशलेम में पकड़ा जाएगा। और भी प्रोसेस हो रही हैं कि ये पकड़ा जाएगा, मगर वो कहता है मुझे बेदिल ना करो। फिर जब वो जाता है उसको चूमते हैं, प्यार करते हैं, पौलुस को गले लगाते हैं, रोते हैं, उसको रोकते हैं कि ना जाए, नबूवतें हो रही हैं, ये पकड़ा जाएगा। पर उसने ठान लिया। आमीन। उसने
था, पूरी कोशिश के साथ वो जल्दी करता था मैं पहुंचूं। नबूवतें क्या हो रही है, पकड़ा जाए, पर वो जल्दी करता। इसका मतलब है वो कहता है मैं पकड़ा क्या, मैं तो मरने के लिए तैयार हूं। तुम पकड़ने की बात करते, हाँ तुम पकड़ने की बात करते, मैं तो मरने के लिए तैयार। अब जब यरूशलेम ये पहुंचता है, रास्ते में कलीसियाओं को कलाम, मुकाशवा, तालीम, इल्म, जो नेमतें मिली है वो देता आ रहा है। कहता मैं आऊंगा, नेमत दूंगा, मुकाशवा सुनाऊंगा, तालीम दूंगा। वो लड़ बैठे होते हैं वहां दीगर नबूत करने वाले भी, क्योंकि मिनिस्ट्री तोड़े, मैंने बताया फर्क पर। आखिर ये यरूशलेम पहुंच जाता है। आगे जो भाइयों की जमात है, पतरस लोग वहां पर है, वो घबरा जाते हैं, ये आ गया, नबूवतें हो रही है, ये पकड़ा जाएगा। उसको रोकते हैं, वो कहता नहीं, मुझे पेंटिकोस्ट के मौके पर कलाम सुनाना है। आप सोचिए, ईद पेंटिकोस्ट रात गुजरी है ना, तो पौलुस से मुआवजा कर ले को जो घर बैठा होगा, क्या अकल होगी उसकी। वो आता जा रहा है, शहर शहर घूमता आ रहा है, मैं पहुंचू ईद पेंटिकोस्ट के ऊपर। कोशिश, आप अंदाजा करो किस कदर तैयारी उस शख्स की। आखिर वो पहुंच गया। पतरस लोगों ने कहा तू इस तरह कर, अगर तू जाना ही है हैकल के अंदर सुनाने, तो फिर तू मन्नत मान ले। ये 4 आदमी यहां पर बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने सर मंडवाने हैं। सर मंडवाने का मतलब है ये खुदा के नजीर है, इनकी नजारत का टाइम खत्म हो गया है, तो ये अब वो नजारत के बाल उतरवाएंगे। क्योंकि नजीर जिसकी लटें बड़ी हों वो मुकद्दस होता है। जिस तरह समसून था, जॉन बैप्टिस्ट था, ये नजीर थे खुदा का। ये सर पे उस तरह नहीं फिरता, एक टाइम पीरियड रखा होता है कि इतने साल या इतने दिन। पौलुस ने भी एक दफा नजारत रखी थी, आप अमाल की किताब पढ़ें, उसने भी फिर टिंड करवाई। हालांकि वो शरीयत का वो कहती नहीं है, शरीयत से आजाद है, पर वो यहूदियों में जाने के लिए, क्योंकि नजीर शरीयत का कोई लॉ नहीं था, ये माएँ मखसूस करती थी अपने बच्चों को, तो पौलुस रसूल भी एक नजीर की हैसियत से, ताकि वो बचा रहे चीजों से, दुनिया की खाने पीने की चीजों से, इवन अंगूर तक से अवॉइड करते थे। ऐसे नहीं पाक जिंदगी उन्होंने बसर की। तो फिर एक जगह उसने मन्नत को पूरा किया। पर अब यरूशलेम में वो पेंटिकोस्ट के मौका पर वो बात सुनाने आ रहा है गैर कौमों का, तुम्हारे बेटे बेटे यहां नबूवत करेंगी, जवान रोया बुढ़े ख्वाब देखेंगे, कौम गैर कौम सारे खत्ते गिरोह से बनेंगे। ये आ रहा है पेंटिकोस्ट के। पर आगे लिखा है, खुद भी कहता है मुखालिफ बहुत है, वो तैयार है कि पौलुस आए, इसको पकड़े। तो जब वो यरूशलेम पहुंचता है, 4 आदमी उसके साथ मन्नत पूरी करने के लिए बैठ जाते हैं हैकल में, अपने सिर मंडवाते हैं। गिनती किताब 6 बाब में ये तालीम आपको सारी मिलेगी। तो 7 दिन वो बैठे रहते हैं, तो 7वें दिन फिर वो मन्नत खत्म हो जाती, सिर मंडवा कर। पौलुस रसूल उनके साथ बैठ गया ताकि यहूदियों को पता चले ये हैकल को नापाक नहीं करता, ये तो नजारत के लिए यहां बैठे हुए। तो भी पकड़ा गया, तो भी वहां पर उसको पकड़ लिया उन्होंने, और पकड़ कर फिर आहिस्ता आहिस्ता अमाल की किताब में वो अदालतों के अंदर घसीटा गया। उसी रात पर उसको कत्ल कर देना चाहते थे, पर वो बच गया उनके हाथों से, और रोमन ने बचा लिया। क्योंकि पौलुस रसूल ने कहा मैं तो पैदाइशी रोमी हूं, तो उन्होंने उसको रोमियों ने बचा लिया और फिर अदालत में खड़ा कर दिया। तो कभी शरई अदालत में भी उसको खड़ा किया। उसने कहा एक काहिन को, ऐस चूना फिरी सफेदी कदर, खुदा तुझे मारेगा। लोगों ने कहा तू सरदार काहिन के ऊपर लानत भेजता है। उसने कहा मुझे पता नहीं है सरदार। समझे, वैसे ही शरीयत खत्म होगी। तो उसने फिर वहां देखा कि यहां सदूकी और फरीसी, यहां सदूकी और फरीसी। मुझे पता है आप बिलीवर बैठे हैं,
शायद कोई नया आ जाए तो वो बपतिस्मा याफ्ता ना हो, पर तो भी मुझे मालूम होता है मेजॉरिटी बिलीवर उसको पता है, और मुझे पता है क्या कलाम सुनाना है। उसको पता था कि फरीसी क्या तालीम रखते, सदूकी क्या तालीम रखते, उसको पता। उसने फौरन आया, ये नेमतों की अफजूनी है ना, उसे कहा ऐ लोगों मुझ पर क्यों इल्जाम लगाते हो, मैं क़यामत पर ईमान रखता हूं। फरीसियों के कान खड़े हो गए। सदूकी ईमान नहीं रखते थे, फरीसी रखते थे। उनमें आपस में झगड़ा शुरू हो गया। मैं कहा चुप कर, तुमने क्यों पकड़ा इसको पर उसको? क्या हुआ कि किसी फरिश्ता ने उससे हम कलाम किया? क्या हुआ कि रूह कुदस ने उससे कलाम किया? वो तो क़यामत की बातें करता है। बादशाह को कलाम सुनाता, वो कहता तू थोड़ी सी नसीहत से मुझे मसीह कर लेना चाहता है। ये है तरक्की नेमतों की, तालीम की। आपकी बात से जहां जहां खड़े हो जाए, आप वहां पर अपनी बात को जो कलाम की है साबित करना शुरू करो। खैर वहां पर वो बच गया, उनके हाथों से उसके भांजे ने इतला दे दी कि इसको कत्ल कर देना चाहते हैं। फिर फिस्तस अगरबा बादशाह के सामने बहुत उसको घसीटा पौलुस रसूल को। ये तो पेंटिकोस्त पे कलाम सुनाने गया, वहां तो पकड़ा गया। चाहे शहीद क्यों ना हो जाए, आप अपनी नेमतों की अफजूनी दिखाने वाले हो। भी मसीह के लिए मरेंगे ना और किसके लिए? कि बीमारी से मरना है वो बेहतर है, शहादत से मरना बेहतर है या बीमारी से? इसलिए रिफाकत कितनी जरूरी है। अपना वक्त खिदमत में कलीसिया की तरक्की के लिए कितना जरूरी है। लगाम डालो इस बदन को, काम में, शिकंजा में, ताकि रिफाकत से ये हटे नहीं, खुदा से ये हटे नहीं और कलीसिया की तरक्की का बाइस हो। और जब अगरबा बादशाह यहां ये पेश हो रहा, वहां ये कोर्ट में गवाही सुनाता है किस तरह यीशु मसीह से मिला, किस तरह इसने मसीहों को कत्ल किया। लंबी चौड़ी फरिश्ता खुदा का आ जाता है ख्वाब में, ऐ पौलुस मत डर मत घबरा, जो गवाही तूने यहां यरूशलेम में दी है तुझे रोमा में भी देनी। हालेलुया। उनको मौका दिया जाता है जो नेमतों की अफजूनी से कलीसिया की तरक्की का बाइस बनते, गवाही देते, कलाम सुनाते। इसलिए उसने तीमुथियुस को भी कहा पहले खत में, दूसरे काल में, कलाम खत के अंदर कि जो नेमत मेरे हाथ रखने से बुजुर्गों से तुझे मिली है उसे बोलिए चमका दे, अपनी तरक्की जाहिर कर दे सब पर, ताकि तू सुनने वाले और अपनी नजात का बाइस हो। तो ये जो नेमतें तोड़े खिदमतें हमें मिली है खादिम बिलीवर होने की हैसियत से, जो जो पाठ हमारा हम साबित कर देते कलीसिया की तरक्की के लिए काम करते हैं। भाइयों साबित कदम कायम रहो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी मेहनत खुदा में बेफायदा ना होगी। इसलिए कोशिश में सुस्ती ना करो और हर तरह कोशिश के साथ उस नेमत को जो आपको मिली है हम कलीसिया की बदन की तरक्की का बाइस बन जाए। आए खड़े।